स्वागत। ये महीना है जी अगस्त का और अगस्त का महीना होंदा है जी साडे सारिਆਂ ਦੇ वास्ते एक ऐसे चाह का, एक ऐसे उत्साह का, एक ऐसे जोश का कि जिहदे विच साडीਆਂ रगां दे विच, साडीਆਂ सोचां दे विच साडे देश भगत, साडे उन्हां देश भगतां दीयां शूरवीरां दीयां कुर्बानियां दौड़दियां ने लहू बन के और सानू आज़ादी की भावना दे नाल ओत-प्रोत करदियां ने। बिल्कुल गल्लां ते गीत भी अज उस ही रंग दे विच रंगिया गया क्योंकि असीं मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव दे विच असीं समुचे रूप दे विच याद कर रहे हैं उन्हां महान देश भगतां नूं, उन्हां क्रांतिकारी योद्धियां नूं कि जिन्हां ने आज़ादी दे इस महा उत्सव दे विच, महासंग्राम दे विच अपना योगदान पाया। कहते हैं कि फीता फीता हो जाती कबीलदारी, जो गंढ इतफाक की खुल जाए, पारस मिट जाते गलत अखर वांगू जी कौम इतिहास नूं भुल जाए। असी इतिहास बनाए भी ने, इतिहास याद भी रखे ने ते अज इतिहास के पन्ने फरोलांगे। मैं हाँ तुहाडा अपना चरणजीत जोगी और अज मेरे नाल गलबात करांगे जी असी अरविंदो घोष उन्हां दे समुचे जीवन दे बारे। श्री अरविंदो घोष जिन्हां दा जन्म 15 अगस्त नूं हुंदा है। 15 अगस्त साडे लई एक माण मत्ता दिन, साडे लई ओ दिन कि जिस दिन नूं असीं अपने आप नूं मुड़ जिउंदा होया समझदे आ, आज़ादी दा दिन। ते उदण ही श्री अरविंदो घोष उन्हां दा जन्म दिहाड़ा। आज़ादी के अमृत महोत्सव दे विच गल्लां ते गीत विच अज असीं उन्हां नूं याद कर रहे हैं, उन्हां दी जिंदगी दे बारे, उन्हां दे फलसफे दे बारे, उन्हां दीयां होर बहुत सारियां गल्लां बातां दे बारे जाणांगे प्रोफैसर डॉक्टर राजन शर्मा जी दे कोल, जिहड़े साडे कोल इस वेले गल्लां ते गीत विच उचेचे तौर ते पहुंचे हुए ने, राजनीति शास्त्र दे माहर ने और साडे नाल ने। सब तो पहलां ते प्रोफैसर साहब साडे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। देखो जी, श्री अरविंदो घोष अगर उन्हों का व्यक्तित्व देखा जाए एक लाइन दे विच उन्हों की बड़ी शक्तिशाली परसनैलिटी है जी, और एक शख्स है सिर्फ जिन्हें पूर्ण आज़ादी जी, एब्सोल्यूट फ्रीडम की सब तो पहले इंडिपेंडेंस की गल की। और ये देखो इतफाक है कि 15 अगस्त 1947 को सानू आज़ादी मिल रही है जी। और ये जिहड़ा दिन है ये 75वां जन्मदिन है श्री अरविंदो घोष दा। जी। और अरविंदो घोष जिहड़े है जदों असीं उन्हां दी परसनैलिटी की गल करते हैं तो भारती संस्कृति सभ्यता के प्रतिनिध ने और भारत विच जिहड़ा जिन्हों असीं पुनर्जागरण दा लहर चलदी है जी, उहदे विचों उभरे ने। जी, एक महान कवि, जी, एक महान दार्शनिक, एक महान लेखक, एक महान तुसीं कह लो राष्ट्र निर्माता, एक महान दार्शनिक और एक ऋषि, और इनू एक लेजेंडरी फिगर के नाम नाल भी जानिया जाता। और डॉक्टर जिहड़े रविंद्रनाथ टैगोर सी जी, उन्होंने एक लाइन च ये गल कही सी कि श्री अरविंदो दे राही भारत जिहड़ा पूरी दुनिया नाल गलबात करेगा। उन्हां दी जिहड़ी फिलॉसफी है इन्नी शक्तिशाली फिलॉसफी है कि उन्होंने बहुत कुछ लिखिया और आज़ादी के संग्राम विच उन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई। और बाद विच उन्होंने जिहड़ा सी योगा, उन्होंने सारा जिहड़ा बिल्कुल निर्लेप हो गए राजनीति तो ते ऋषि और योगी बन गए। क्या बात है। तो बड़ी विलक्षण शख्सियत है जी, बहुत सारियां उन्हां दे विच खूबियां ने, वो बहुपक्षी शख्सियत ने और सचमुच समुचा भारत उन्हां दे विचों ही गलबात कर रहा है। और जेकर उन्हां दी असीं फलसफे की गल करिए, फलसफा उन्हां दा बहुत ही खूबसूरत है। किते पढ़ के वेखियो, वो आखदे ने कि सच बोलण दे नाल प्राप्त नहीं हुंदा, सच वो है जो तुसीं हो, सच वो है जो तुसीं बण जांदे हो। अजिहा सच लिखण दे लई भी बहुत वड्डा एक हिरदा चाहिदा है। ते गल करांगे असीं उन्हां दी विद्यक सफ़र दे बारे, विद्यक जीवन दे बारे, उस जिंदगी दे बारे। देखो जी, 15 अगस्त 1872 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਡੀ. ਘੋष, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਰਜਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ और बड़े अगाह वधू विचार ने। क्योंकि डॉक्टर साहब जो बाहरों पढ़ के आए तो उन्होंने कहा 7 समुद्रों पार करके आए हो, तुहाडी शुद्धि होनी चाहिए है पिता जी की। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई शुद्धि शुद्धि गल नहीं है। तो हर
ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਨਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ICS ਬਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਸਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਆ ਜੀ, ਕੈਸਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕੈਂਬਰਿਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਡੈਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਤੀਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਕਲਾਸਿਕ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਿੰਦੋ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਰਮਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮਵਾਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ICS ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਬਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਾਦਰ ਵੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਟਿੰਗ ਭੇਜਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗਾਇਕਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। 11ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ICSE ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਰਬਿੰਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੱਜ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੀਪਲੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਣਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਜਲਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਲੋਟਸ ਐਂਡ ਡੈਗਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਚਿਣਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੌਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ੀਨੀ ਸੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਮਜ਼ੀਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜੀ। भारत देश महान है मेरा, भारत देश महान, भारत देश महान है मेरा, भारत देश महान, जग तो वखरी सब तो न्यारी उच्ची इस दी शान, भारत देश महान है मेरा, भारत देश महान, भारत देश महान है मेरा, भारत देश महान। कण कण दे विच प्यार है वसदा, रहमत गुरुआं पीरां दी, मिल जुल के सब रहिंदे इत्थे, धरती रांझे हीरां दी। कण कण दे विच प्यार है वसदा, रहमत गुरुआं पीरां दी, मिल जुल के सब रहिंदे इत्थे, धरती रांझे हीरां दी। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਮੇਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਮੇਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ।
ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਝੁੱਲੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਝੁੱਲੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਕਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹੋ ਕਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਕਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਹੋ ਕਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਵਾਰਦਿਆਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੀ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 1906 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆਹੀਨ ਵਿਰੋਧ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਿਆਹੀਨ ਵਿਰੋਧ। ਕਿਰਿਆਹੀਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1910 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਯੋਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਈਵਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਮੌਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹੇ 1901 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 8 ਤੋਂ 9 ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇਗੀ ਤਾਂ ਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਸਖਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ।
ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੂਲਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਵਿਦ ਲਵ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ ਹੈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਤੇ 1906 ਤੋਂ 1907 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤੇ ਅਛੂਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਬਿੰਦੋ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਿੰਦੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 3P ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ICS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ, ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਤਲਾ ਸੀ, ਨਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਟਾ ਤੋਪੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ICSE ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 11ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਆਇਆ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 1905-6 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਬੋਧ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਲਜ ਖੋਲੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਦੇਖੋ 1900 ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 5-6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਹਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 150 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜਾਓ। ਚੰਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ, ਅਲੀਪੁਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਰਬਿੰਦੋ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਦਾ CR ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੱਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੀਰਣ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹਦਾ ਸੰਕੀਰਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚੂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਆ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਡੀਚੇਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੰਡੀਚੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1926 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਯੋਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕਰਮਬੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਪਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਹੰਡਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਔਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਗਾ ਖਾਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 150 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਯੋਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਣਗੋਲੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੋ। ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ। ਦੇਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲ ਦਾ